हाँ जी, सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਾਇਬਟਿਕ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਡਾਇਬਟਿਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਵਰਲਡ ਡਾਇਬਟਿਸ ਕਾਨਫਰੰਸ। ਓਪਨਿੰਗ ਸੈਰਮਨੀ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ? ਲਿਸਬਨ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਡਾਇਬਟਿਸ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਡਾਇਬਟਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹਨਾ 2022 ਵਿੱਚ ਲਿਸਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਬੈਸਡਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਗਲੋਬਲ ਅੰਬੈਸਡਰ ਫॉर ਡਾਇਬਟਿਸ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਅੰਬੈਸਡਰ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕਿਹਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ? ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਪੀਐਮ ਆਫ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਪੀਐਮ ਆਫ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਵਰਲਡ ਡਾਇਬਟਿਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਂਗਰਸ 2022 ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ? याद रखियो लिस्बन पुर्तगाल दे विच। दूजा क्वेश्चन ये आ सकता है भी फर्स्ट ग्लोबल एंबेसडर फॉर डायबिटीज कौन बने हैं? शेख हसीना। किहदे द्वारा? इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन। ठीक है, तो इहनूं इन्ना क याद रख लो। अगली भी अपॉइंटमेंट है अपने को सीधा वन लाइनर, इहनूं याद रखांगे। सुष्मिता शुक्ला अपॉइंटेड एज फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट एंड COO चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। ठीक है, किहड़े बोर्ड द्वारा? जिवें अपने को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ना, आई मीन न्यूयॉर्क दे विच फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क है। ठीक है, ਉਹਦੇ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ਤੇ COO ਕਿਹਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ? सुष्मिता शुक्ला। ठीक है, सीधी वन लाइनर न्यूज़ याद कर लांगे जी। कई बार उन्हें पूछ लिया फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ਤੇ CEO बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ फेडरल बैंक ऑफ न्यूयॉर्क। ठीक है, तो अपने को सुष्मिता शुक्ला। ठीक है, बस इन्होंने फेडरल बैंक ऑफ न्यूयॉर्क तो रिलेट कर लांगे। ठीक है, अगला बुक है अपने को फिट एट एनी स्टेज। फिट एट एनी स्टेज किहदे द्वारा लिखी गई है? रिटायर्ड एयर मार्शल PV अय्यर। रिटायर्ड एयर मार्शल PV अय्यर। अगेन अपने को सीधी वन लाइनर, तो बुक आपने याद करनी है फिट एट एनी स्टेज PV अय्यर। फिट एट एनी स्टेज PV अय्यर। ठीक है, उदू बाद इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे इंपॉर्टेंट है जी। अगेन ठीक है, डे आप थोड़े भी करते हैं पर जिन्ने डे आप करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे ने। ठीक है, इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे ये 9 दिसंबर को मनाया जाता है, UN द्वारा मनाया जाता है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। इसका थीम की सीगा? यूनाइटिंग द वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन। देखो सौखा है थीम है, एक बार अपन गो थ्रू हो गए याद रह जाऊगा। यूनाइटिंग द वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन। ठीक है, इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे याद रखियो 9 दिसंबर। उदू बाद अपने को ना बेस्ट टीबी प्रैक्टिस इन ट्यूबरक्लोसिस आह ACSM है, एक अपना प्रोग्राम चल रहा है जिसके तहत अपने टीबिया इंडिया टीबी मुक्त बनाना है, टीबी मुक्त भारत। एडवोकेसी, कम्युनिकेशन, सोशल मोबिलाइजेशन। ठीक है, ये अपने को इन्हें उपर भी टीबी एंड करने वास्ते। ठीक है, होई सी अपने को मीटिंग या वर्कशॉप हुई सी न्यू दिल्ली दे विच। तो उत्थे बेस्ट स्टेट जिहड़ी टीबी दे लई काम कर रही है, टीबी मुक्त भारत बनाने लई जिहड़ी बेस्ट स्टेट चुनेगी वो किहड़ी चुनेगी जी? अपने को मेघालय। किहड़ी चुनेगी? मेघालय। ठीक है, उसने पूछूगा बेस्ट प्रैक्टिस इन ट्यूबरक्लोसिस अवार्ड इन ACSM एट नेशनल वर्कशॉप ऑफ ACM2 एंड टीबी इन न्यू दिल्ली किनू मिले? तो याद रखियो मेघालय। ठीक है, तो मतलब टीबी मुक्त अवार्ड किनू मिले? एक तरह का मेघालय। तो टीबी मुक्त भारत है, मतलब इंडिया का टारगेट की है भी असीं टीबी मुक्त कदों तक हो जाना है? 2025 तक। पर वर्ल्ड का टारगेट की है टीबी मुक्त होना? 2030 तक। मतलब इंडिया उन्होंने तो 5 साल पहला सोच रही है भी असीं 2025 तक किहड़ा इंडिया नूं टीबी मुक्त बना देंगे। ठीक है, तो सारी न्यूज़ आप एक बार रिवाइज करते फिर आप आगे चलते। सब तो पहली न्यूज़ वर्ल्ड डायबिटीज कांग्रेस 2022 कित्थे होई है? लिस्बन पुर्तगाल दे विच। पहला ग्लोबल एंबेसडर किहनूं बनाया? शेख हसीना, प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। ठीक है, कई बार आप कल आज ही पढ़ते हैं फिर आपको लगता होगा भी यार शायद बांग्लादेश चो ही हो। ऑप्शन यह पूछूगा भी वर्ल्ड डायबिटीज कांग्रेस 2022 भी ढाका जो हुई सी? ढाका च नहीं, लिस्बन च। ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ PPSC ਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਚ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਗਲੋਬਲ ਐਂਬੈਸਡਰ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕਹੂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਢਾਕਾ ਦੇ ਹੋਈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਲੱਗੂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਨਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਵਰਲਡ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ 2022 ਲਿਸਬਨ ਪੁਰਤਗਾਲ ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਗਲੋਬਲ ਐਂਬੈਸਡਰ ਸ਼ੇਖ हसीना। सुष्मिता शुक्ला CEO फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट CEO केड़े बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ फेडरल बैंक ऑफ न्यूयॉर्क द्वारा। बुक फिट एट एनी स्टेज अय्यर PV अय्यर फिट एट एनी स्टेज। देखो मैं इनू किवें याद किया होया
ਤਾਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਟੀਮ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇਖਦਾ ਉਹਦੇ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ਵਰ ਅਈਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਰੇਸ਼ ਅਈਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ, 2-3 ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ਵਰ ਅਈਅਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਓਪਨਿੰਗ ਕਰਾਓ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ, ਵਿਚਾਲੇ ਜੇ ਖੜਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਖੇਡ ਲੈਂਦਾ, ਲੋਅਰ ਮਿਡਲ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾ ਫਿੱਟ ਐਟ ਐਨੀ ਪਲੇਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖਿਡਾ ਲਓ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਲੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਫਿੱਟ ਐਟ ਐਨੀ ਏਜ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ PV ਅਈਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਡੇ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਥੀਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਯੂਨਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਵਰਲਡ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰਪਸ਼ਨ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਬੈਸਟ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਟਿਊਬਰਕਲੋਸਿਸ ਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਐਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਮੇਘਾਲਿਆ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ TB ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ 2025 ਤੇ ਵਰਲਡ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ 2030 ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਤੱਕ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਨਿਊਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਲਈ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਦਿਨ ਤਾਂ ਯਾਰ, 10 ਦਸੰਬਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨੇ ਉਹ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਹਤੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ UDHRC ਇਹ ਅਡਾਪਟ ਹੋਇਆ ਸੀ 10 ਦਸੰਬਰ 1948, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ 1948, ਮਤਲਬ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। 10 ਦਸੰਬਰ 1948 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ 2022 ਵਾਲੇ ਦਾ ਥੀਮ ਵੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਸੀ, ਡਿਗਨਿਟੀ, ਫਰੀडम, ਜਸਟਿਸ ਫॉर ਆਲ। ਡਿਗਨਿਟੀ, ਫਰੀडम, ਜਸਟਿਸ ਫॉर ਆਲ ਥੀਮ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡਿਗਨਿਟੀ, ਫਰੀडम ਐਂਡ ਜਸਟਿਸ ਫॉर ਆਲ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਦਸੰਬਰ 1948 ਨੂੰ UDHR ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫॉर ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਨੇਵਾ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫॉर ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਵੋਲਕਰ ਟਰਕ, ਵੋਲਕਰ ਟਰਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕੀ ਕੁਝ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਥੀਮ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਹੋ, ਡਿਗਨਿਟੀ, ਰਿਸਪੈਕਟ, ਡਿਗਨਿਟੀ, ਫਰੀडम ਐਂਡ ਜਸਟਿਸ ਫॉर ਆਲ, ਡਿਗਨਿਟੀ, ਫਰੀडम ਐਂਡ ਜਸਟਿਸ ਫॉर ਆਲ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਜਨੇਵਾ 'ਚ ਨੇ। ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਡ ਵੋਲਕਰ ਟਰਕ ਹੈ। ਤੇ UDHR ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਦੋਂ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? 10 ਦਸੰਬਰ 1948। ਅਗਲਾ, ਗੋਆ ਕੋਲੇ ਸੈਕੰਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ? ਮੋਪਾ। ਇਹਨੂੰ ਮੋਪਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਮਨੋਹਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ। ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਪੁੱਛੂਗਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ 에ਅਰਪੋਰਟ ਹੈ ਮੋਪਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਨੇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ? ਤਾਂ ਮਨੋਹਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ, ਮੋਪਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਕੋਲ ਹੁਣ 2 ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਡੈਵੋਲਿਨ, ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾ ਡੈਵੋਲਿਨ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਜਾ ਮੋਪਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 9ਵੀਂ ਵਰਲਡ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਕਾਂਗਰਸ, 9ਵੀਂ ਵਰਲਡ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਕਾਂਗਰਸ, ਇਹ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ? ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜਿਆ ਸੀ 53ਵਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਗੋਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਕਸ ਕੰਟਰੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? ਫਰਾਂਸ। ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ ਕੁਐਸਚਨ। ਤਾਂ 9ਵੀਂ ਵਰਲਡ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ? ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਥੀਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਫॉर ਵਨ ਹੈਲਥ, ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਫॉर ਵਨ ਹੈਲਥ। 9ਵੀਂ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਥੀਮ ਸੀ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਫॉर ਵਨ ਹੈਲਥ। ਅਗਲਾ, 39th ਐਡੀਸ਼ਨ INDO ਕਾਰਪੋਰੇਟ, ਪੂਰੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਇੰਡੀਆ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ INDO ਕਾਰਪੋਰੇਟ। ਇਹ ਨਾ ਸਾਲ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁਆਇੰਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਇੰਡੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ, ਇਹ ਸਾਲ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2002 ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ 39ਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਪੋਰਟ ਬਲੇਅਰ, ਅੰਡੇਮਾਨ ਐਂਡ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਕਲੂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ। 39th ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇੰਡੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ, ਪੋਰਟ ਬਲੇਅਰ, ਅੰਡੇਮਾਨ ਐਂਡ ਨਿਕੋਬਾਰ। ਅਗਲਾ, 2 ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ। ਤਾਂ 15ਵੇਂ CM ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਵੀ 15ਵੇਂ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ? ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ। ਤੇ ਆ ਸੀਟਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈਆਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਉਹਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 68 ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 117 ਨੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 68 ਨੇ, 68 ਚੋਂ 40 ਸੀਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ CM ਕੌਣ ਬਣਿਆ? ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ। ਡਿਪਟੀ CM ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ। ਦੇਖੋ ਡਿਪਟੀ CM ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਪੁੱਛੂਗਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੈ ਨਾ ਬਾਈ, ਡਿਪਟੀ CM ਦਾ ਕੋਈ ਆਰਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਵੇਂ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਸ ਇਹ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਬਣਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ।
ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ PM ਆਪਣੇ ਪਤਾ ਹੋਣੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 7 ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਟੀ CM ਹੈ, ਡਿਪਟੀ CM ਬਣਾਇਆ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਕੇਸ਼ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਪਟੀ CM ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁਕੇਸ਼ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ 18ਵਾਂ CM ਬਣਿਆ ਕੌਣ? ਭੁਪਿੰਦਰ ਪਟੇਲ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਸੈਕੰਡ ਟਰਮ ਇਨ ਰੋ, BJP ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ? 182 ਸੀਟਾਂ ਚੋਂ 156 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? 68, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 182, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ CM ਹੈ ਇਹਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕੌਣ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ 164 ਆਪਣੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ CM ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕਰੂਗਾ ਗਵਰਨਰ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਕਰੂਗਾ, ਪਰ ਔਨ ਦਾ ਐਡਵਾਈਸ ਆਫ CM। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ CM ਆਖੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਊਗਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਡੇ 10 ਦਸੰਬਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 10 ਦਸੰਬਰ 1948 ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਥੀਮ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਸੀ? ਡਿਗਨਿਟੀ, ਫਰੀडम ਐਂਡ ਜਸਟਿਸ ਫॉर ਆਲ। ਇਹਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਜਨੇਵਾ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ। ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਿਹੜਾ? ਵੋਲਕਰ ਟਰਕ। ਗੋਆ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਿਹੜਾ? ਮੋਪਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਪਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਊਗਾ? ਮਨੋਹਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਆ ਕੋਲ ਡੈਵਲਿਮ ਹੈਗਾ ਸੀ। 9ਵੀਂ ਵਰਲਡ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ? ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੀਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਫॉर ਵਨ ਹੈਲਥ। 39ਵੀਂ ਇੰਡੀਆ ਇੰਡੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ? ਪੋਰਟ ਬਲੇਅਰ, ਅੰਡਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਲ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ 15ਵਾਂ CM ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ 40 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਗਈ 68 ਚੋਂ। ਡਿਪਟੀ CM ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਕੇਸ਼ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ। 18ਵਾਂ CM ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਪਟੇਲ, BJP ਦਾ, ਤੇ BJP ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ 156 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀ ਸੀ 182 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਲੀਅਰ? ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਕਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, 3-4 ਨਿਊਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤਾਂ 3 ਹੋਰ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟਸ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀ ਟੈਂਟੇਟਿਵ ਲਿਸਟ। ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀ ਵਰਲਡ ਹੈਰੀਟੇਜ ਲਿਸਟ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਟੈਂਟੇਟਿਵ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟੈਂਟੇਟਿਵ ਲਿਸਟ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਇਹ ਯੂਨੈਸਕੋ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟਸ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਂਟੇਟਿਵ ਲਿਸਟ 'ਚ ਆਪਣੀ 48 ਸੀ, 3 ਹੋਰ ਐਡ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ? 51। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ 3 ਐਡ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਟੈਂਟੇਟਿਵ ਲਿਸਟ 'ਚ, ਉਹ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਲੇਸਿਸ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆਹ ਪਲੇਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ 3 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਦਨਗਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਪਲੇਸ ਹੈ, ਟਾਊਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਲਟੀਲੇਅਰ ਟਾਊਨ, ਵਾਦਨਗਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੋਢੇਰਾ ਸਨ ਟੈਂਪਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਵੀ ਸੀ। ਸਨ ਵਿਲੇਜ ਕਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ? ਸਨ ਵਿਲੇਜ ਮੋਢੇਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੋਢੇਰਾ ਸਨ ਟੈਂਪਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੋਢੇਰਾ ਸਨ ਟੈਂਪਲ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਲਾ, ਰੌਕ ਕੱਟ ਸਕਲਪਚਰ ਆਫ ਉਨਾਕੋਟੀ, ਰੌਕ ਕੱਟ ਸਕਲਪਚਰਸ ਆਫ ਉਨਾਕੋਟੀ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੌਕ ਕੱਟ ਸਕਲਪਚਰਸ ਆਫ ਉਨਾਕੋਟੀ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਥ ਕੋਲੈਬ ਦਾ ਕਿੰਨਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ? 5th ਐਡੀਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਯਾਦ ਹੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾ ਯੂਥ ਕੋਲੈਬ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਹਨੇ ਇਹ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ? ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਨ ਇਹੀ ਆਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਕੋਲੈਬ ਹੈ ਦਾ 5th ਐਡੀਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ ਦੀ ਲਾਰਜੈਸਟ ਯੂਥ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਇਨੋਵੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਾਵਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਾਂ UNSD ਦੇ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਗੋਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਹੋਣ, ਐਂਟਰਪ੍ਰੇਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਬਣੇ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਨੋਵੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਯੂਥ ਕੋਲੈਬਸ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ ਦੀ ਲਾਰਜੈਸਟ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ ਦੀ ਲਾਰਜੈਸਟ ਯੂਥ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਜੁਆਇੰਟਲੀ ਲਾਂਚਡ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਕਿਹਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ? ਆਹ ਮੇਨ ਹੈ, AIM, ਅਟਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਤੇ UNDP ਇੰਡੀਆ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ? ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਪੁੱਛੂਗਾ ਯੂਥ ਕੋਲੈਬ ਕਿਹਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੁਆਇੰਟਲੀ ਹੈ AIM, ਅਟਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਤੇ UNDP ਇੰਡੀਆ, ਕਿੱਥੇ? ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਯੂਥ ਕੋਲੈਬ ਕੀ ਕਰੂਗੀ? ਇਟ ਵਿਲ ਇੰਪਾਵਰ ਯੂਥ ਟੂ ਐਕਸਲਰੇਟ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ UNSDGs, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਗੋਲਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਥਰੂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਸੋਸ਼ਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਂਟਰਪ੍ਰੇਨਿਓਰਸ਼ਿਪ।
ਵੀ ਯੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਬਿਲਡ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਟਰਪ੍ਰੇਨਿਓਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਇਨੋਵੇਟਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ UNSD ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਗੋਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਕਸਲਰੇਟ ਕਰਨਗੇ, ਵਧਾਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਅਗਲਾ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਫਰੈਂਡਸ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਨਾ ਸੁਣਾ ਕੇ 5 ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 10 ਨਾਨ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 2 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਨਾ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2022 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੌਰਾਨ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਫਰੈਂਡਸ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਡੂਰਿੰਗ ਇਟਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਆਫ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ, ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਸੀ। ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਫਰੈਂਡਸ। ਹੁਣ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਫਰੈਂਡਸ ਕਿੰਨਾ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਟੂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਫॉर ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਅਗੇਂਸਟ ਪੀਸ ਕੀਪਰਸ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੀਸ ਕੀਪਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਈਮਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਫਰੈਂਡਸ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋ ਚੇਅਰ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਚੇਅਰ ਨੇ? ਇੰਡੀਆ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਇਜਿਪਟ, ਫਰਾਂਸ, ਮੋਰੋਕੋ, ਨੇਪਾਲ। ਔਰ ਕੋ ਚੇਅਰ 6 ਦੇ 6 ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ ਆਫ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਫਰੈਂਡਸ। ਤਾਂ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਫਰੈਂਡਸ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਊਜ਼। 3 ਨਵੀਆਂ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟਸ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀ ਟੈਂਟੇਟਿਵ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ 3 ਨਿਊਜ਼ ਚ ਆ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 48 ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, 3 ਹੋਰ ਐਡ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ? 51। ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਬਸ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਾਦਨਗਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੁਦੇਰਾ ਸਨ ਟੈਂਪਲ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੌਕ ਕੱਟ ਸਕਲਪਚਰਸ ਆਫ ਉਨਾਕੋਟੀ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਉਨਾਕੋਟੀ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਰੌਕ ਕੱਟ ਸਕਲਪਚਰਸ ਆਫ ਉਨਾਕੋਟੀ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ मतलब याद करना थोड़ा सौखा हो गया। रॉ कट स्कल्पचर्स ऑफ उनाकोटी। ऊना ऊना हुंदा भी भरिया नहीं होया, पूरा ऊना पूरा ऊना पूरा। उनाकोटी त्रिपुरा, उनाकोटी त्रिपुरा, ऊना पूरा। ठीक है, त्रिपुरा। यूथ को लैब 5वां एडिशन किने लॉन्च किया है? अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग, UNDP इंडिया जॉइंटली तिन्ना ने न्यू दिल्ली दे विच काहदे वास्ते आओ, तो आपां नूं पता है भी एक्सलरेट करने वास्ते भी UNSD दी इंप्लीमेंटेशन वास्ते आ गोल्स दी लीडरशिप, सोशल इनोवेशन ते एंटरप्रेन्योरशिप दे थ्रू। ठीक है, ये भी होगी। ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स किहदा इनिशिएटिव है? इंडिया का इनिशिएटिव है। कदों? जेडे महीने 15 दिसंबर नूं, जेडे महीने इंडिया कोल प्रेसिडेंसी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल दी। किन्ना वास्ते है? टू प्रमोट अकाउंटेबिलिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट पीस कीपर। इंडिया, बांग्लादेश, इजिप्ट, फ्रांस, मोरक्को ते नेपाल एक को चेयर ने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स से। क्लीयर है? और तक नोट करो, फिर आपां अगे चलते हैं। हाँ जी, तो नैक्सट न्यूज़ वाल देखते हैं आपां। फर्स्ट स्कल्पचर ऑफ गांधी टू बी परमानेंटली लोकेटेड एट UN हैडकुआटर्स। तो गांधी का एक स्कल्पचर बनाया जो परमानेंटली लोकेट किया गया यूनाइटेड नेशन के हैडकुआटर्स के विच। ठीक है, याद रखियो। ये किहदे द्वारा बनाया गया? राम बंजी सूत्र। ठीक है, ये वही ने जिन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी भी इन्होंने बनाया सी। राम बंजी सूत्र ने गांधी का स्कल्पचर बनाया जो परमानेंटली लोकेट किया यूनाइटेड नेशन के हैडकुआटर के। ठीक है, राम बंजी सूत्र। उहदे फूड सिक्योरिटी इंडैक्स, मैं आख्या जो भी कोई इंडैक्स पढ़ना सब तो इंपोर्टेंट होता है। इंडैक्स रिलीज कि नहीं किया? दूजा इंडिया का रैंक, तीजा पहले थे। जो फूड सिक्योरिटी इंडैक्स है रिलीज करता है द इकनॉमिस्ट। याद रखियो, कौन रिलीज करता है? द इकनॉमिस्ट। इंडिया का रैंक 68 है, स्कोर है इंडिया का 58.9। जो याद रख सके वधिया रैंक जरूर याद रख लियो 68, कि तुम स्कोर याद करते रैंक ना भूलो जी। रैंक 68, स्कोर 10 घट है 58, कर लो 58.9। पहले तो फिनलैंड, किमें? एफ ते फूड, एफ ते फिनलैंड। फूड सिक्योरिटी इंडैक्स पहले तो फिनलैंड, एफ ते फूड, एफ ते फिनलैंड 83.7 स्कोर है इन्हां दा। दूजे ते आयरलैंड, तीजे ते नॉर्वे। सब तो माड़ी हालत रही है सीरिया। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडैक्स 4 मेन इशू पर काम करता है। मतलब जो कोई इंडैक्स है जो पैरामीटर हो, थोड़े जे पैरामीटर हो, तो सानूं पढ़ लेने चाहिए। तो जो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडैक्स है 4 इशू मेन कंसीडर करता है। पहला फूड अफोर्डेबिलिटी, भी अफोर्ड कर सकते हैं उत्थों लोग फूड। फिर फूड अवेलेबिलिटी, भी लोगों को पैसा है कि उत्थे फूड अवेलेबल है। फिर फूड की क्वालिटी ते सेफ्टी, जो फूड की क्वालिटी किवें ते कि फूड सेफ है। तो फिर सस्टेनेबिलिटी, भी कि वो फूड आने वाली जनरेशन भी उन्होंने खा सकदियां, कल्ला यही खा जाएंगे। ठीक है, आ 4 मेन इशू के उपर जिहड़ा ये इंडैक्स रिलीज होता है। फूड अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, क्वालिटी ते सस्टेनेबिलिटी। अगला बजाफदर कमेटी। बजाफदर कमेटी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछूगा बजाफदर कमेटी किने सैटअप की है? तो याद रखियो सेबी द्वारा। बजाफदर कमेटी किहदे द्वारा?
सेबी द्वारा, ठीक है। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट है दी फुल फॉर्म, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕਮੇਟੀ ਹੈ 20 ਮੈਂਬਰ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫਾਰਮਲ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਇਵੈਕਸ ਜਲ ਵਜੀਫਦਾਰ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ ਵਜੀਫਦਾਰ ਕਮੇਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ शिवायम जल वजीफदार। एक कमेटी कादे वास्ते बनी है, फॉर्म टू रिव्यू द टेक ओवर नॉर्म्स इन अ मूव टू सिंपलीफाई एंड स्ट्रेंथन द करंट रूल्स, ठीक है। जेडे रूल्स ने उन्होंने सिंपलीफाई करना ते स्ट्रेंथन करना, उन्होंने वास्ते कमेटी बनाई गई है। 20 मैंबर कमेटी है, सेबी द्वारा बनाई गई है, चेयरपर्सन कौन है, वजीफदार, ठीक है। तो रिपीट करते हैं आप दोबारे। तो पहला स्कल्पचर गांधी जो परमानेंटली लोकेट किया यूनाइटेड नेशन हैडकुआटर, याद रखियो किहदे द्वारा बनाया गया, रामन जी सूत्र। फूड एंड सिक्योरिटी इंडेक्स किहदे द्वारा रिलीज किया, द इकोनॉमिस्ट पहले ते एफ ते फूड एफ ते, फिनलैंड इंडिया थर्ड ते, इंडिया का स्कोर 10 घट 58.9। 4 मेन इशू के उपर भी फूड अफोर्ड कर सकते हैं, अवेलेबल है, क्वालिटी क्या है जी है, सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, भी आने वाली जनरेशन यूज कर सकते हैं। वजीफदार कमेटी सेबी द्वारा सैटअप की गई 20 मैंबर कमेटी है, यदा हैड वजीफदार से, वो नाम के उपर कमेटी का नाम बनया कादे वास्ते सी, टू रिव्यू एंड टेक ओवर नॉर्म्स इन भी उन्होंने सिंपलीफाई ते स्ट्रेंथन करना जो करंट रूल से। क्लीयर। तो अज की क्लास लिए इन्ना बहुत है, तो उम्मीद करना भी जिन्ना आपने किया समझ आ रहा होगा। तो मिलते हैं फिर आप फिर नैक्सट क्लास के नाल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।